इस वक्त जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला दे घर के बाहर तो तुहानूं ते अंदरों तस्वीरां दिखाउणा है। जिवें पता ही है कि रात जिहड़ा कल शाम सिद्धू मूसेवाला दा कतल कर दिता गया। उस तो बाद सवेरे जिहड़ा वड्डी गिनती दे विच लोग दूरों नेड़े पहुंचना लगे है। पुलिस लगभग सारी मानसा जिले की इत्थे लगी हुई है। हर थां ते चप्पा चप्पा एमरजेंसी सेवावां खोल दियां, ठीक है, लाइटां लग गईयां। शायद उदों पहलां 4 गनमैन भी खड़कदे सीगे ते हुण सारी पुलिस ला के भी शायद है ना। ते उधरों पिंडों आया मैं, उधरों उत्ते ज़्यादा सारा पिंड वैन भुखना आउंदा सीगा बन माता वरनियां भी नेड़े होण है ना। तुहानूं दिखाउणा अगे जाके यार हुण जिहड़ा वाधू पुलिस है हुण सरकार कोल भी, ठीक है। मान लो उधरों पिछों तक जिहड़ियां पिंड दियां मावां है ना, पिंड दियां उन्हां आपां के महसूस करन तो बिना दूर दूर तक जिहड़े हुण चाहण वाले उन्हां दे पिंड दे बाहर दे आ जांदे। सो फिलहाल आसे पासे इधर नूं चलिया पिया फिलहाल वाधू। तो फिलहाल देखो हुण मिनटों मिनट ही हमला वधा दिता है। मान लो भी मानसा तो रात ही सी बाद हुण भी। तो फिलहाल यार आ सारे कैमरामैन नाल लाउड नहीं मीडिया नूं मीडिया नूं भी असीं कही जांदे वीरे। ओ ब्रदर वो भी करी जांदे हैं उन्हां नूं भी असीं कही जांदे हैं। मैं मान ली 2 मिनट किसी ने ऑफिशियली क्या है नू रोक रहे हैं ऑफिशियली क्या किसी ने भाई ये सानू असीं एक पिंड दे बंदे हां सानू फिर साडा हो उधर भी हैगा यार असीं ना भाई रोक रहे हैं। चलो ठीक है दुख सानू भी हैगा यार साडा पर यार जे मान ला रोक के आऊगा है ना तो फिर दुनिया तक गल किवें पहुंचूगी। सो फिलहाल देखा जाए सारा कुछ यार इत्थे रह गया तो जेड चीज़ां बिल्कुल भाई मशहूर होना जगह करना ही है। आटा उटा शाम का बैठे बेचारे खड़े रह गए। 9 11 झोटा होर सारा कुछ यार ठीक है। कला ही सी ना कोई भैन ना भरा ना कोई जवाक। तीन साल लग गए सी हवेली तैयार करदे नूं। 3 साल का लग्या गया सी ते 1 महीना जिहड़ा हुण इत्थे आया नूं होया सी। रात जिहड़ा मीडिया भी नहीं सी अलाउड पर हुण क्योंकि यार कोई रोक दिंदा चल आपां भी कहने हैं हनेरा हैगा पर थावां यार जमा सच मुझे भगवंत मान ना तेरे कदे नहीं चाहते बहुत बड़ी गलती की तुसीं। बहुत बड़ी गलती की है सिक्योरिटी चेक जवाब तुसीं सोच नहीं सकते भाई परिवार ते की बीती होनी। जिथे विआह दा टेंट लगना उत्थे मौत दा टेंट लवा ला। नहीं जाते ब्रदर कोई दूजे तो आउण लग गए नहीं कोई गल नहीं यार असीं जे आपां दिखावांगे ना पहुंचूगे।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ यार कर दिन किसी ने ऑफिशियली मेरी गल सुन कि असली साडा तो मीडिया का काम है दिखाना ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ चल ठीक है चल कर दिन चल वधिया यार ਮਾੜਾ ਯਾਰ आ जा नहीं अस तो बाहर जाने ब्रदर ਇਧਰ ਆਇਆ हाँ जी ਬਾਹਰ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮਾਰਤਾ ਫਿਰ ਦੀਪ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਮਾਰਤਾ ਐ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਐ ਵਧੀਆ वधिया भाई ठीक हो उधर सोनू भी नहीं कवर कर देता वो बंदे आई है ना फिर चल कोई नहीं करी जान दे ठीक हाल इन्होंने हाँ वीरे तुम दसो ठीक हो सब ठीक है भाई उन्हें वो बैठा सी उन्हें इशारा किया होना भी जाके कौन कौन एक बड़ेंग बैठा है रात बैठी थी ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਵੱਲ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੁਣ हाँ फिर कितना ना लिया दिन तो औरतां हाँ मतलब 3 साल च बनाई सी ने ते महीना नसीब होया यार एक भैन भरा होंदा फिर भी चल बंदा ना बहुत भी नहीं पैसे सब बहुत औखा यार यार कुट लो लत्तां टुटदे होर की हो सकदा ठीक है समझा दो और तेरे चलो माँ प्यो कि नहीं देख लेंगे एड्डी उम्र किमें निकलती एडा बंदा उदा फिरदा ही कमला हो जाता और यार माँ माँ डाडा तो फिलहाल उधरले पासे इन्होंने मना करता नहीं मैं जिस दिखाता सीगा लगातार लोग आ रहे हैं ठीक है तो पूरे जरा आप अगे पुलिस वाले ठीक है सिक्योरिटी मान लो इन्नी ज़्यादा टाइट है भी आप अगे भी हर चीज़ नूं ते जिहड़ियां पिंड दियां मान लो बीबियां है ना वो दुख अफसोस प्रगट कर लगातार आ रहा तो मान लो भी आसे पासे के मतलब ना पता ही है चलो आ जाओ यार आ जा फिर आप थोड़े कैमरे उन्होंने जोड़ा है घरे एक परसन ने कहा कि भी जोड़ा बाहरों तुसीं आपदा दिखा सकते सारा मीडिया नूं ते नहीं असीं तुहाडा जोड़ा हैगा कैमरा जोड़ा हैगा तोड़न ते मजबूर होवांगे तो फिलहाल सारे सारे मीडिया वाले गलबात कराने की जिहड़ी है कोशिश कर रहे हैं लेकिन जिस वक्त गल करते हैं असीं कि देख सकते हो कि लगातार जिहड़ी है लीडरशिप इत्थे पहुंच रही है वो हर पासे जिहड़ा है इत्थे पहुंच की जा रही है हर इंसान इस वक्त उन्होंने कहा कि तुसीं वीडियो जोड़ा हैगा मीडिया बाहरों कवर करें अंदरों जोड़ा नहीं फिलहाल सारे मीडिया वाले भरा जोड़े है साड़ियां भैणां है ना वो बाहर आ रहे हैं फिलहाल पूरा सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त हर गड्डी तुहानूं पुलिस मुलाजमां दी नज़र आऊगी हर पासे तुसीं देख लो भी
ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਕਹਿਣ ਹੋਰ ਬਾਈ। ਸੋ ਪਰ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਾਲ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੀ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, 4 ਸੀਗੇ, 4 'ਚੋਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਵੀ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਝੱਖੜ ਝੱਲਿਆ ਰਾਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਧਰੋਂ ਮੌੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੱਟੇ ਹੋਏ, ਜੱਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਝੱਖੜ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਕਹਿਰ ਦੀ ਨੇਰੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅੱਜ ਹੋਣਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕਿੱਡ ਰੈਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਵਾਹ ਲਾਈ ਵੀ ਚਾਲੇ ਯਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। IG ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨੇਮ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ FIR ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲਿਖਾਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਘਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਪਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ। ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਘਾਹ ਉਹ ਵੀ ਚਲ ਢਿੱਡੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਘਾਹ ਹੋ ਕੇ ਖੜਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ IG ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛੱਪੜ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਐਡਾ ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ ਪੈਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੜਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਝੋਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੇ ਤਰਦਾ ਵਸਦਾ ਚੌੜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਛ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂ ਹਰ ਸੁਣੂਗਾ ਬਸ। ਵੱਡਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕਰਾਹੇ ਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਹਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੋਠੀ ਵਧੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੰਗਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਰਪੰਚੀ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ।